Hi everyone. In the second lecture Wixlab use பண்ணி ஒரு one dimensional mass diffusion into thin solids பார்த்தோம். Through a plane slab, through a hollow cylinder, through a hollow sphere. And the expressions use பண்ணி we solved one or two problems also. So அந்த lectureல நம்ம பார்த்தது diffusion of a vapor or a gas through a thin solid material. இப்போ அடுத்து ஒரு கேஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் of mass diffusion. இது என்னன்னா diffusion of a vapor through a stationary gas. For example, sea water இருக்கு. Sea water continuous என்ன ஆகுதுன்னா top surface of the sea water evaporate ஆயிட்டு அந்த water vapor வந்து it is getting diffused into atmospheric air. So அப்ப அது என்ன diffusion of water vapor through or into the atmosphere. So அது இன்னொரு விதமா சொன்னா isothermal evaporation of water into air அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது செகண்ட் கேஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி ஃப்ளோ வந்து ஸ்டீஃபன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு நம்ம பேசிக் லா ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் லா டிஃப்யூஷனை நம்ம அப்ளை பண்ணி with a little bit of mathematical manipulation we can derive an expression for rate of mass diffusion. அந்த ஃபார்முலா தான் இது. நமக்கு தெரியும் NA அப்படிங்கிறது rate of mass diffusion of species A. இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் வேப்பர் எடுத்துக்கலாம். Per unit area, that is capital A, is equal to D, diffusion coefficient, divided by GT into P by L into ln of P minus PW2 divided by P minus PW1. In the expression or this relationship is called as Stephen's law. Okay. Right. So, in detail and the formula பார்த்தோம் அப்படின்னா D அப்படிங்கிறது diffusion coefficient, G ங்கிறது universal gas constant, R barனு சில others சொல்லுவாங்க, 8314 joules per kilogram mole per Kelvin. Capital A வந்து surface area of the water body, P வந்து pressure of the atmosphere, PW1 அப்படிங்கிறது partial pressure of water vapor on the surface of the water body. இந்த நம்ம வாட்டர் இருக்குன்னா வாட்டரோட டாப் சர்ஃபேஸ், அந்த ஜஸ்ட் நியர் த டாப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வேப்பருடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் என்ன அப்படிங்கிறது PW1. PW2 அப்படிங்கிறது அட் த டாப் என்ன இருக்கு, அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இருக்கு, அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பருடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர், அதுதான் PW2. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃபரன்ஸ் இஸ் converted into difference in partial pressure. Okay, right. I could say it. So PW1 is the partial pressure of water vapor near the top surface of the water body. PW2 is the partial pressure of water vapor in the atmosphere. So partial pressure of water vapor we can read from steam tables. No problem solve பண்ணும்போது நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். Let us try to solve a problem. Determine the diffusion rate of water from the bottom of a test tube of 25 mm diameter and 35 mm long into a dry air at 25 degrees Celsius. Take diffusion coefficient of water in air as 0.28 in 10 power minus 4 meter square per second. நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ப்ராப்ளம். என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, ஒரு டெஸ்ட் டியூப் இருக்கு, இந்த டெஸ்ட் டியூபோட டயமீட்டர் வந்து 25 mm கொடுத்துருக்காங்க, ரைட். லெங்த் 35 mm அப்படின்னா இங்க நீங்க டயக்ராம்ல பாருங்க, x1ங்கிறது டாப் ஆஃப் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ், x2ங்கிறது ஹைட் அட் விச் இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் டு சேச்சுரேட்டட் ஏர், ஐம் சாரி,
அட்மாஸ்பியரிக் ஏர். அந்த ஹைட்டை தான் நம்ம x2 மைனஸ் x1 சொல்கிறோம், அல்லது கேபிட்டல் எல்லுன்னு சொல்லலாம், ஹைட்டுன்னு சொல்லலாம். ரைட், அது வந்து 35 mm கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டையுமே நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, யூ ஷுட் கன்வெர்ட் that into Kelvin. So 25 plus 273, 298. Then diffusion coefficient D அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. கொடுக்கலைன்னா diffusion coefficient of water in air வந்து hidden mass transfer data bookல இருந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் it is given DAB is equal to 0.28 in 10 power minus 4 meter square per second. நம்ம என்ன calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா diffusion rate of water, that is N dot. N dot கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ N dot அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ளோ டிவைடட் பை ஏரியா போட்டோம்னா யூனிட் ஏரியான்னு சொன்னால் அது வந்து மோலார் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். எல்லாம் ஒன்று தான். அப்போ N dot பை ஏ, இங்கே மோலார் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் N dotன்னு எழுதினீங்கன்னா ஏரியா ஏ வந்து ரைட் சைடில் நியூமரேட்டரில் இருக்கும். அவ்வளோ. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது, ஜி நமக்கு தெரியும் 8314, P வந்து அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் 1 அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லிட்டாங்க. 1.013 bar அல்லது 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square. ரைட். PW வந்துங்கிறது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் நியர் த டாப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர். இது எப்படி கால்குலேட் பண்ண ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஸ்டீம் டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொடுத்துருக்க டெம்பரேச்சர் 25 டிகிரி செல்சியஸ்னா 25 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர்னு பாருங்கள். அதாவது டெம்பரேச்சர் டேபிள் ஸ்டீம் டேபிளில் போனீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 2ல் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலமில் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் 25 டிகிரி செல்சியஸ். செகண்ட் காலமில் கரஸ்பாண்டிங் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் கொடுத்துருப்பாங்க இன் பார். ஆக்சுவலி அதை ரீட் பண்ணுங்கள். ஃபார் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்டீம் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா 0.03166 பார் வரும். அதுதான் PW1. பாரை வந்து இன்ட்டு 10 power 5 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் இன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். நம்ம நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். PW2 அப்படிங்கிறது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஆன் த டாப் ஆஃப் த டெஸ்ட் டியூப். அதாவது நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா மேலே இருக்க அட்மாஸ்பியரிக் ஏர். இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் ட்ரை ஏர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் ட்ரை ஏர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம். அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரை ஏர் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர். அப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் இருக்க வாட்டர் வேப்பர் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டா ரிமைனிங்காக இருக்கிறது ட்ரை ஏர். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ட்ரை ஏர்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால வாட்டர் வேப்பர் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட்னு அர்த்தம். அப்போ நோ வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வாட்டர் வேப்பர் இஸ் 0. ஸோ PW2 இஸ் 0. இப்போ PW1 ஸ்டீம் டேபிள்ஸில் ரீட் பண்ணிட்டோம். PW2 is equal to 0 because dry air is 0. Right. Area, cross section area of the tube, cylindrical tube, test tube 5/4 d square. Calculate பண்ணிக்கோங்க. Right. Now you substitute in the formula. So n dot இது வந்து area. இங்க calculate பண்ணிருக்கிற area is equal to this thing. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Molar rate of water vapor, or you can say rate of mass diffusion அப்படின்னு சொல்லலாம். N dot A is equal to 5.09 in 10 power minus 10 kilogram mole per second. புரிஞ்சுதா? ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இது வந்து கிலோ மோல்ஸ் பெர் செகண்ட் இருக்கு. மோலார் ஃப்ளோ ரேட் சொல்லியிருக்கோம். அதே மாஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் concentration, that is rate of molar rate of mass flow rate சொல்ற மாதிரி molar flow rate. So molar flow rate நாம molecular weight ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா mass flow rate கிடைக்கும் in kg per second. அப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும்? வாட்டர் வேப்பரோட மாலிகுலர் வெயிட் தெரியும். நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஸ்கூல்ஸ்லேயே படிச்சிருக்கிறோம். 18
இருந்தாலும் எக்ஸாக்டாக வேணும்னா HMD டேட்டா புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா molecular weight of water vapor will be given as 18.016. அப்போ molar flow rate நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் NDA, அதை water vapor molecular weight 18.016 அதை multiply பண்ணீங்கன்னா you will get rate of mass flow or mass rate of flow of water vapor as 9.17 into 10 power minus 9 kg per second. So kg per second convert பண்றதுக்காக இதை நம்ம பண்ணியிருக்கோம். Clear?